السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما یا معلم ابراہیم علمنی والحکم من الصالحین. 12ویں جماعت کے طلباء و طالبات کو میں آج کے اردو کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں. عزیز طلباء و طالبات، اردو کلاس میں جو ہمارا آج کا لیکچر ہے وہ قصیدہ کے حوالے سے ہی ہے. جو قصیدہ آپ نے پڑھا ہے در مداح بہادر شاہ ظفر، اس قصیدے کے جو سوالات ہیں ان سوالات کو ہم آج کے نشست میں، آج کے کلاس میں، آج کے لیکچر میں جوابات دینے کی کوشش کریں گے. اور اس طرح سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ قصیدہ میں آپ کو کس طرح کے سوال آئیں گے اور آپ کو کس طرح اس کے جوابات دینے ہوں گے. میرے بچوں، آپ کے پاس جو پہلا سوال ہے وہ ہے اردو میں قصیدہ نگاری کی ابتدا اور ارتقا پر نوٹ لکھیے. آپ کو میں بتا دوں کہ آپ کی جو کتاب ہے، نصابی کتاب بہارستانی اردو، اس کے صفحہ نمبر 183 پر مضمون نوٹ باضابطہ تو لکھا گیا ہے، جس میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ قصیدہ نگاری کس طرح کی، اس کی ابتدا کیسے ہوئی ہو اور اس کا ارتقا کیسے ہوا ہے. یہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتا دیا ہے اور پڑھا بھی دیا ہے پہلے، بہت پہلے. اس لیے آپ اس سوال کا جواب اس میں سے نکالیں گے اور آپ اس کو لکھیں گے. جو قصیدہ ہے یہ صفحہ پہلا پیرا بھی ہے اور اس کے بعد اس کا جو آخری پیرا ہے، یعنی قصیدہ کی ابتدا و ارتقا، اس سوال کا جواب آپ اس سے لکھیں گے. اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک دوسرا سوال آئے گا، وہ ہے قصیدے کی تعریف و تکنیک کے بارے میں اپنی واقفیت ظاہر کیجیے. تو اس کے لیے بھی آپ کو جواب اسی میں سے نکلے گا کہ اس کی تعریف کیا ہے، اس کی تکنیک کیا ہے. یہ بھی اس میں سے آپ دیکھیں گے اور انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سے پتہ چلے گا کہ اس کی کیا ہے تکنیک، کیا ہے اس کی، کیا ہے یہ کس طرح سے قصیدہ لکھا جاتا ہے. تو یہ آپ اس نوٹ سے آپ اس کو حاصل کریں گے. اس کے بعد ذوق کے حالت زندگی قلم بند کیجیے. ایک سوال ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق پر نوٹ باضابطہ تو لکھا گیا ہے. آپ اس کا پہلا اور دوسرا، پہلا جو ہے اس کا یہ حصہ، پہلا پیرا، اس میں آپ اس کے سوال کے جواب میں لکھیں گے، یعنی اس کے جو حالت زندگی. اور اس کے بعد دوسرا اس کا سوال آئے گا ذوق کی قصیدہ نگاری پر نوٹ لکھیے. اس کا جو آخری دو جو اقتباسات ہیں، پیرا ہیں، وہ آپ اس سوال کے جواب میں لکھیں گے. اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ سوالات مختصر جواب طلب سوالات آئیں گے جن کو میں نے لکھا ہے. پہلا سوال آپ کے پاس یہاں پر یہ آئے گا کہ قصیدہ کے مختلف اقسام لکھیے. اس طرح سے آپ کو میں بتا دوں گا کہ قصیدہ کے جو مختلف اقسام ہیں وہ ہیں، یہاں پر میں نے لکھے قصیدہ کے 2 اقسام ہیں، تمہیدیہ قصیدہ، خطابیہ قصیدہ. یعنی مگر اس کے علاوہ جو اس کے اقسام ہیں وہ میں بتا دوں گا. اس کے جو چند اہم اقسام ہیں وہ ہے بہاریہ، خزانیہ، عشقیہ، فخریہ، ہجویہ، مدحیہ، مرثیہ، مناظرہ، جہاں آشوب، داستانیہ وغیرہ. پھر سے میں دہراؤں، اس کے جو مختلف اقسام ہیں: بہاریہ، خزانیہ، عشقیہ، فخریہ، ہجویہ، مدحیہ، مرثیہ، مناظرہ، جہاں آشوب، داستانیہ وغیرہ. امید ہے کہ آپ کے پاس کاپی اور قلم ہوگا. آپ اس کو رائٹ ڈاؤن کریں گے، لکھیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو لکھتے جائیں گے تاکہ آپ کو یہ یاد رہے گا اور ایگزام میں جواب دینے میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. اس کے بعد جو دوسرا سوال یہاں پر مختصر جواب کا ہے
मुख्तसर तलब जवाब है, वो तशबीह किससे कहते हैं। तो तशबीह के बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर तमहीद जो है, तमहीद या गश है, इसमें लगत में फर्श बिछाने को कहते हैं। इससे मुराद है किसी चीज़ की तारीफ। लेकिन यहाँ पर आप इसको मुख्तसर जवाब लिखेंगे, तमहीद में शायर माशो के अवसाफ व खसाइल मनाजिर फितरत और मामलात हुस्न इश्क के मज़ामीन अदा करता है, इसको तशबीह कहते हैं। हाँ अजीज बच्चों, क्या है, तमहीद में शायर माशो के अवसाफ व खसाइल मनाजिर फितरत और मामलात हुस्न इश्क के मज़ामीन अदा करता है, इसको तशबीह कहते हैं। यानी ये इसके जवाब में है, तशबीह किससे कहते हैं। उसके बाद आपके पास तीसरा सवाल आएगा, कसीदा के आखिरी जुज को क्या कहते हैं। कसीदा के आखिरी जुज को क्या कहते हैं। आपको मालूम है कि कसीदा के बहुत सारे जुज हैं, तमहीद है, तशबीह है, गुरेज है, मदा है, मुदा है, दुआ है, और यहाँ पर जो आखिरी जुज है वो है दुआ। यानी कसीदे के आखिरी जुज को दुआ कहते हैं। कसीदे के आखिरी जुज को दुआ कहते हैं। हाँ समझो, आपने समझा होगा, कसीदे के आखिरी जुज को दुआ कहते हैं। अजीज बच्चों, यहाँ पर जरा फिर ध्यान दीजिए, कसीदे के आखिरी जुज को क्या कहते हैं। कसीदे के आखिरी जुज को दुआ कहते हैं। और इसके बाद चौथा सवाल आएगा, कसीदे के लग़वी और लफ्जी माने क्या हैं। कसीदे के लग़वी और लफ्जी माने क्या हैं। जो इस कसीदे के जो लग़वी माना है वो गाढ़ा या गलीज। कसीदे के लग़वी माने क्या है, गाढ़ा और गलीज। और इसके लफ्जी माने हैं किसी की तारीफ या हिजू बयान करना, किसी की तारीफ या हिजू बयान करना। ये हैं ये मुख्तसर तलब सवालात जिनके आपको जवाब देने हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको समझा होगा। उसके बाद आपको यह आएगा कि ज़ो के कसीदे के शामिल निसाब को हिस्से को गौर से पढ़कर दर्जे ज़ेल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। कसीदे के इब्तिदा में मौसम का जो नक्शा खींचा गया है इसको अपने लफ्जों में लिखिए। कसीदे के शामिल निसाब हिस्से में सबसे ज्यादा जिक्र किस चीज का है। कसीदे के आम जुज गुरेज के शायर की निशानदेही कीजिए। और उसके बाद आएगा दर्जे झेल अशआर की तशरीह कीजिए। खाली नहीं है मय रविश दाने अंगूर, जाहिद का भी हर दाने तस्बीह रियाई। अबर वो पर्क करे कौसे कज़ा, वसम तो खुर्शीद सुर्खी शफक से करे रेश अपने हनाई। पढ़ता हूँ तेरे सामने वो मतला मौजून, आसनत कहीं सुन के बहाई वो सनाई। इसका मैंने आपको पहले ही तशरीह बताई है। और इंस्टेंट नोट्स जो हैं आपके पास, उन इंस्टेंट नोट्स को आप देखिए और उसमें से इन सवालों को फिर से जवाब तलाश करने की कोशिश कीजिए, और वहाँ से आप याद भी कीजिए और एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी कीजिए। क्योंकि 12th क्लास है, 12th क्लास का एग्ज़ाम होने जा रहा है। आपके फॉर्म्स भरे जा रहे हैं आजकल। शायद 25 अगस्त इसके लिए लास्ट डेट है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। जिन तलबा को अभी जिन्होंने फीस नहीं भरी है, शायद 10.5 रुपया आपको फीस भरनी है। और उसके साथ साथ आपको स्कूल में जाना है, वहाँ आपके पास क्लर्क साहब हैं या एजाज साहब हैं, उनके साथ आप रब्ता करेंगे, फॉर्म्स को भरेंगे। आपको पास तीन कापियाँ फोटो कापी साथ लेनी है, जिन पर नाम और तारीख होना चाहिए। और जो आपकी 11th क्लास का जो ये है मार्कस कार्ड, उसकी फोटोस्टेट कापी आपको साथ लेनी है। और इस तरह से आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म्स का सिलसिला भी जारी है, लेकिन तैयारी का भी सिलसिला जारी रहना चाहिए। किताब से दिलचस्पी रखिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, और ताकि इस मज़ीद जो इस आजकल की जो ये वबाई बीमारी है, इससे बचने की कोशिश कीजिए। लेकिन मेरी गुजारिश है कि किताबों और इंस्टेंट नोट्स को बार बार देखते जाइए। फी अमानिल्लाह।